Hi. Today we will cover exercise question number 5. Exercise question number 5. Solve the following examples. Solve the following examples. Okay. त्यामधला A. The electric pump has 2 kilowatt power. Electric pump आहे त्याची power आहे 2 kilowatt. Okay. How much water will the pump lift every minute to a height of 10 मीटर 10 मीटर हाईटवर 2 किलोवॅट पॉवर असलेला इलेक्ट्रिक पंप प्रत्येक मिनिटाला किती पाणी काय करेल तर लिफ्ट करेल त्या लेवलवर पोहोचेल. ओके. मग आता पाणी किती पाणी म्हटल्याबरोबर त्याचं मास लागेल. सो दिस दॅट मास मस्ट बी इन केजी. तर असं गणित आहे पहा. The electric power has 2 kilowatt power. How much water will the pump lift every minute to a height of 10 meters? So we will write the given information, that is power. Power is equal to 2 kilowatt. Okay. So 2 kilowatt मग आपल्याला याला वॅट मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. So किलोवॅट आहे वॅट मध्ये आणायचं आहे म्हणजेच काय करावं लागेल तर याला 1000 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो इट विल बिकम्स अ वॅट. किलोवॅट आहे तर किलोवॅटला जेव्हा वॅट मध्ये आणतो म्हणजे मोठ्याला छोटा आणतो तर मल्टिप्लाय करायचं असते आणि आपल्याला माहित आहे 1000 वॅट म्हणजे किलोवॅट आणि म्हणून 1000 ने गुणलेला आहे 10 चा क्यूब मध्ये 1000. ओके. सो इट इज 2 into 10 raised to 3 watt. Then time is given. Time, that is t power, that is p. Okay, t is equal to 1 minute and it is 1 minute आणि मग आपल्याला पाहिजे सेकंड मध्ये. सो इट इज 60 सेकंड. 60 सेकंड. ओके. हाईट दिलेली आहे. Height, that is x, is equal to, I think it is 10 meter. Okay. So there is no need of conversions. आणि मग ते झाले आपल्याला given informations. Power, that is 2 kilowatt, that must be converted into watt. Okay. Time t 1 minute 60 second. Height 10 meter. Okay. So now we have to find out amount of water lift by the pump, that is the mass of the water. That is the mass of the water. की आपल्याला अमाउंट ऑफ वॉटर काढायचं आहे. लिफ्ट किती केलं जाईल म्हणजेच आपल्याला काढायचं आहे मास ऑफ द वॉटर काढायचं आहे. सो वी नो व्हेरी वेल दॅट P is equal to W upon T. Okay, P is equal to W upon T and this W is equal to mgh upon T. W is equal to mgh upon T. Okay, तर पहिले power P is equal to W upon T. Okay, from W is equal to mgh, that is upon T. Therefore, P is equal to mgh upon T. So we do have all the information. So P 2 into 10 the cube. M we have to find out. G is 9.8 on the surface of the earth and is 10 upon, that is 60. Okay. तर हे झालं आपलं की दिलेल्या इन्फॉर्मेशन नुसार मांडणी झालेली आहे. वी हॅव टू फाइंड आउट यम. तर यम एका बाजूला घेऊ मग हे 2 into 10 चा क्यूब into 60 होईल आणि 9.8 into 10 इकडे डिवाइड होईल. किंवा बरेच जणांना समजत नाही तर मग जाऊया 60 into 2 into 10 चा क्यूब. ओके. सो यम into it is 98. 9.8 into 10, that is 98. ओके. हा 60 ला इकडे घेतलं तर इथे डिवाइड मध्ये होता इकडे इंटू होता. ओके. तर मग इंटरचेंज द साइड्स. m into 98 is equal to 60 into 2 म्हणजे तो 120 होईल. ओके. So 120 into 10 चा cube.
But therefore m is equal to 120 into 10 चा cube upon that is 98. That is 98. आता सगळ्यांना समजलं असेल. ओके, here it is sides are interchange आणि मग इथे साइड इंटरचेंज केलेली आहे. इथे तर 60 इकडे आला म्हणून मग 60 into 10 चा cube m into 90 and then sides are changed. Then m is equal to 120 into 10 चा cube upon 98. ओके, तर मग सोपं आहे. 120 upon 98 आणि 120 upon 98 तर that comes 1.224 into 10 चा cube. ओके, 1.224 into 10 चा cube आणि मग हा 10 चा cube आहे. ओके, तर मग यालाच हा 10 चा cube जर समजा आपल्याला काढून टाकायचा असेल तर इट इज 1 2 3 सो 2 3 4 1.224.4 येते म्हणजे इथे आणखी एक 4 येते. ओके, सो तर मग 3 डेसिमल पॉइंट मूव केले 10 चा क्यूब असल्यामुळे 1 2 3 सो इट इज 1224.4 that is kg. That is kg. So this is the amount of water lifted in every minute at a height of 10 meter. तर अशा प्रकारचं उत्तर येईल. मग 120 भागिले 98 करायचं 1.2244 ओके into 10 चा क्यूब as it is आणि मग हा डेसिमल सरकवायचा 1 2 3 so 1224.4 kg. So this is the what amount of water is lifted by the electric pump. Its power is 2 kilowatt. So this is the A. Question number 5 मधला A. Okay. Now आता आपण दुसरं बघू. तर it is if a 1200 watt electric iron 1200 watt electric iron okay is used daily for 30 minutes. ती रोज वापरलेली आहे 30 मिनिट. ओके, daily for 30 minutes electric iron okay is used daily for 30 minutes. How much total electricity is consumed in the month of April. So मंथ ऑफ एप्रिल मध्ये किती इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम होईल? तर सगळ्यांना माहित आहे की एप्रिल महिना 30 दिवसाचा असते म्हणजे 30 दिवसाचा काढायचा आहे मंथ ऑफ एप्रिल म्हणजे. सो 30 दिवसाचा काढायचा आहे. मग पहिले तर एक करावं लागेल. तर पहिले पॉवर ओके तर आणि मग 30 मिनिट्स दिलेलं आहे आणि आपल्याला किलोवॅट पर आवर पाहिजे असते. किलोवॅट पर आवर पाहिजे असते म्हणजे इथे वॅट मध्ये दिलेली आहे त्याला किलोवॅट मध्ये न्यावं लागेल. तर का बरं? तर इलेक्ट्रिसिटी कन्झम्पशन आहे. युनिट किलोवॅट आवर असते. किलोवॅट आवर असते आणि म्हणून मग आपल्याला वॅटला किलोवॅट मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. पहिल्या उदाहरणात किलोवॅट होता त्याला वॅट मध्ये आणलं. तर रिझन सगळ्यांची डायमेन्शन्स एका सिस्टीम मध्ये असले पाहिजे. तर इथे आपल्याला बरोबर दिलेलं आहे वॅट मध्ये पण इथे किलोवॅट करावं लागेल. तर रिझन काय किती युनिट कंझ्युम करेल असं विचारलेलं आहे. युनिट साठी किलोवॅट वापरायचे. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ द गिवन इन्फॉर्मेशन. सो गिवन पॉवर ओके पॉवर. So it is power that is P is equal to 1200 watts. Okay, is equal to 1200 watts. मग याला किलोवॅट मध्ये so we divide it by 1000 that becomes kilowatt. So मग 1200 divided by 10 चा cube. Okay, so that is kilowatt is equal to the काय आता 10 चा क्यूब जर वर नेला तर रूल्स
ऑफ इंडस्ट्रीनुसार प्लस वाला मायनस होते. सो इट इज 1200 into 10 raised to minus 3 that is किलोवॅट. ओके, पहा पहिली गोष्ट वॅटला कन्वर्ट करायचं आहे छोट्याला मोठ्यामध्ये. सो वी मस्ट डिवाइड इट. ओके, तेव्हा डिवाइड करावं लागेल. मग आठवावं लागेल किती वॅट म्हणजे किलोवॅट होते. सो इट इज 1000 watt means 1 kilowatt. So we have to divide it by 1000. Okay, so then it becomes a kilowatt. 1000 means 10 चा cube. So I have written down here. According to the rules of indices, it will become 10 raised to minus 3. Okay, and mark 1200 as it is. So this is our power. Okay, time t is equal to it is 30 minutes. Okay, but we must have the kilowatt hour. So this minute is converted into the hour. The reason that kilowatt hour म्हणजे unit. So it is 0.5 hours. एका तासामध्ये 60 मिनिट असतात. मग 30 मिनिट आहे म्हणजे 0.5 hours. Okay, so number of days that is equal to 30. Reason एप्रिल महिन्यात 30 दिवस असतात म्हणून मग इट इज. आणि मग आपल्याला काढायचं आहे इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम. Electricity consumed is equal to question mark. Is equal to question mark. Okay, मग आता सरळ सरळ आहे डायरेक्टली पण काढता येते. इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम ओके, किती पॉवर आहे टी, किती टाइम साठी वापरलं टी, अँड days, that is number of days. So it is number of days. Okay, mark power is 1200 into 10 raised to minus 3 into 0.5 into 30. 1200 into 10 raised to minus 3 into 0.5 into 30. आणि मग तर 30 गुणिला 1200 जर केलं तर 12 3 चा 36 आणि मग 3 0 3600 कारण 1 2 3 3 36. So 36,000 into 0.5 into 10 raised to minus 3. Okay, so 36,000 into 0.5 that is 18,000 into 10 raised to minus 3. Okay, into 10 raised to minus 3. आणि मग हा मायनस 3 असल्यामुळे आपला जो डेसिमल पॉइंट आहे लेफ्टला मूव्ह होते. जर समजा +3 असला तर राईटला मूव्ह होईल डेसिमल पॉइंट. ओके, सो डेसिमल पॉइंट इज हियर. सो 3 1 2 3 that becomes 18. Okay, and this is the 18 kilowatt hour. It is kilowatt hour. And that means it is 18 unit. अशा प्रकारचं लक्षात ठेवायचं. कारण पहिले तर P into T केलं म्हणजे एका दिवसाचं आलं, त्याला गुणिला 30 days आणि हे आपण एकत्र केलं. पहिले इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम इन 1 day इज इक्वल टू P into T काढता येत होता. आणि मग इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम इन द मंथ ऑफ एप्रिल असं केलं असतं तरी चालत होतं. आपण एकत्रच केलेलं आहे. ओके, आणि हे का बरं कन्वर्ट केले तर ते पण सांगितलेलं आहे. युनिट म्हणजे किलोवॅट अवर पाहिजे आणि म्हणूनच वॅटला किलोवॅट केलं. मिनिटला सुद्धा अवर केलं, सेकंद केलं नाही. तर रिझन युनिट विचारले होते किंवा इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम विचारलं होतं म्हणून दॅट वॉज बी इन युनिट. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रॉब्लेम. फायनल स्टेटमेंट. सो the electricity consumed in the month of April is 18 unit. Electricity consumed in the month of April is 80 unit. कशासाठी? इलेक्ट्रिक आयरन साठी. ओके,
So it is all over from the today's lecture. We have covered as much as 2 numericals. Next time we will see another. Till then, bye.